Hello student. In Science 1, Standard 10, Chapter number 5th, Heat. In the part 2, we are going to learn regulation and the anomalous behavior of the water. So first, take the topic regulation. That is, we call in Marathi Punarhimayan. You may have seen the preparation of an ice ball. An ice ball slab first is shredded, and then shredded ice is pressurized around the tip of the stick to prepare the ice ball. How does the shredded ice convert into the solid ice ball? If two small pieces of the ice are taken to press against each other for a while, then they stick to each other. What is and why this happens? If these two pieces of the ice, it is an example. If it is pressed here, this way, after some time, if you remove the pressure, then it will stick to this part of the ice. Why it is happen? It is happen due to the pressure, and this total process is called as a regulation. Means the phenomenon in which the ice converts to the liquid due to the applied pressure and then reconvert to ice once the pressure is removed is called as a regulation. This is an experiment in your notebook. Take a small slab of ice and thin wire and two identical weights. Here is a weight. This is the ice slab. Put a slab on a slab of ice on a stand. This is the stand. Means you also use here the stand, some type of the blocks. Hang two equal weights to the two end of the metal wire. Take a metal wire here and put from the one side and this another side wire slab as shown in the figure, this position. And then you observe. It is observed that a wire gradually penetrates the ice slab. Then it is gradually penetrate here. That is the ice going to the break gradually penetrate the ice. After some time, the wire comes out of the lower surface of the ice slab. When it is come to here, then what happened? After some, the wire comes out of the lower surface of the ice slab. The slab does not break. Means you think that this is the breaking of this ice slab due to this wire, but not happen. Why not happen? Due to the regulation. After the pressure of this wire, that is this phenomenon in which the ice converts into the liquid due to the applied pressure. The wire's pressure is applied on this part of that ice and then reconvert to ice once the pressure is removed. When it is going down slowly, then the pressure after removing, then again it is joined and it reconverts the ice once the pressure is removed. That is the regulation. Why it is happen? That is reason. Listen. The melting point of ice becomes lower than 0 degrees Celsius due to pressure. Melting points means the point at which the ice going down to the convert into the solid into liquid. This means that at 0 degrees Celsius the ice gets converted into the water.
This means that at 0 degrees Celsius, the ice gets converted into water as soon as the pressure is removed. When you remove the pressure, the melting point is restored to 0 degrees Celsius and water gets converted into ice again. रिग्युलेशन म्हणजे पुनर्हिमायन. एखादा तुम्ही बर्फचा गोला बनवणारा व्यक्ती असेल, आईस बॉल म्हणतो आपण त्याला, त्या आईस बॉल बनवणाऱ्या व्यक्तीला जर तुम्ही पाहिलं असेल तो श्रेड करतो, ते बर्फ घासतो, घासल्यानंतर त्याचा तो पूर्णपणे तो त्या मुठीत बंद करून तो ती प्रोसिजर करत असतो. आणि ती प्रोसिजर केल्यानंतर तुम्ही जेव्हा तो काढतो, त्या स्टिकला जेव्हा तो त्या लावल्यानंतर ते काढल्यानंतर तो गोळा पूर्णपणे तसा तसा का राहू शकतो? कारण त्याच्यावर प्रेशर त्याने अप्लाय केला असतो. जर प्रेशर अप्लाय केला नाही तर ते कण एकत्र येणार नाही. तुम्ही ग्लासमध्ये असलेला कण एकत्र येत नाही, तो चमच्याने काढता येतो, पण त्याला प्रेशर दिला तर तो त्याचा अगेन बर्फ म्हणजे तो बर्फासारखा तो चिटकून जातो आणि तो अखंड बर्फ होतो. ह्या प्रयोगात पण तेच आहे, सेम गोष्ट आहे की तुम्ही एका टेबलावर किंवा सपोर्टवर आईसची लादी ठेवा, त्या लादीवर तार ठेवला, त्या तारला एक सेम आकाराचं वजन ठेवलं आणि ते ठेवल्यानंतर तुम्ही हळूहळू बघा की त्या तारेमुळे तो बर्फ कापला जाईल. पण तारीच्या प्रेशरपर्यंत जोपर्यंत प्रेशर आहे तोपर्यंत तेवढा भाग कट होतो. कट झाल्यानंतर ते जसजसा खाली खाली सरकेल तसा वरचा भाग पुन्हा पुन्हा बर्फ होऊन परत चिटकायला लागेल आणि त्यामुळे बर्फाचे 2 तुकडे होत नाही ॲटोमॅटिक. म्हणून बर्फाचे तुकडे करण्यासाठी ते पूर्णपणे ते विलग केले पाहिजे. त्याचा प्रेशर जेवढा जितका वेळ असेल, द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ द आईस बिकम्स लोअर दॅन द 0 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे 0°C आईस कन्वर्ट इन टू द वॉटर. त्या पॉईंटला ते कन्वर्ट होत असतं. पण जेव्हा तुम्ही प्रेशर रिमूव्ह करतात, द मेल्टिंग पॉईंट रिस्टोर्ड अगेन 0 डिग्री सेल्सिअस. तो परत तो 0 डिग्री, तो प्रेशर काढल्याबरोबर परत तो 0 डिग्रीवर येऊन तो कन्वर्ट होत असतो. तर ही क्रिया याच्यामध्ये होत असते. तर द फेनॉमिनॉन हे लिहून घ्या. द फेनॉमिनॉन इन विच द आईस कन्वर्ट्स इन टू द लिक्विड ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर and then reconvert to the ice once the pressure is removed is called the regulation. The melting point become the lower degree Celsius due to the pressure. Pressure removed, then again restored at 0 degree and convert into the ice. Look at these pictures. You seen in various areas of the Indian or in the world, there are some ice layers form on the water, and all creatures or the living organisms are survive below that ice. How it is and what it is happen, that is aquatic animals lives in a cold region. Why and how? तुम्हाला कधी कधी भूगोलात सुद्धा हा प्रश्न विचारला जातो की बर्फाळ प्रदेशामध्ये सजीव पाण्याखाली जिवंत राहू शकतात. जिथे सजीवाच्या त्या जलाशयाच्या वरती बर्फाचा जरी तवंग तयार झाला तरी आतमधला सजीव हा जिवंत का राहू शकतो? असं काय कारण आहे? आणि हे सहज आतमध्ये आपल्याला सजीव जगताना दिसतात. मग इथे त्यांना मिळालेला ऑक्सिजन हा पाण्यामार्फत मिळतो. पण मात्र हे का होतं? पाण्याचं या वागणुकीला काय म्हणत असतात? ॲनॅमोलस बिहेवियर ऑफ द वॉटर. यामुळेच, या तत्वामुळेच ते जगत असतात. हे तत्व काय आहे ते आपण आता समजून घेऊया. तुम्ही ऐकलं असेल कधी, when a liquid is heated up to the certain temperature, पाण्याला जर तुम्ही हीट दिली तर ते एक्सपांड होत असतं, प्रसरण पावत असतं. एखाद्या भांड्यामध्ये पाणी घ्या, काठोकाठ भरा आणि त्याला गरम करा, तर ते पाणी थोडं वाढलेलं तुम्हाला दिसणार त्या काठावर. हे कशामुळे झालं? तर लिक्विड एक्सपांड होत असतं. हा पाण्याचा पहिला गुणधर्म लक्षात ठेवा. दुसरं गंमत अशी आहे की याच पाण्याला जर तुम्ही कूल केलं तर तो आकुंचन पावत असतो, कॉन्स्ट्रॅक्ट होत असतो. बरोबर? बर्फ जेव्हा होत असतो, त्या लिक्विडचं जेव्हा बर्फात रूपांतर होत असतं तेव्हा तो कॉन्स्ट्रॅक्ट होत असतं, आकुंचन पावत असतं. तुम्ही बर्फाच्या पाण्याने भरलेल्या बाटलीला डीप फ्रीजरमध्ये ठेवल्यानंतर ती आकुंचन पावत असते, वाकडी तिकडे येऊन जाते, फुल जर भरली असेल. आणि जर पाण्याला गरम केलं तर एक्सपांड होतं. हे दोन ज्या गुणधर्म आहेत हे पाण्याचे सर्वत्र आहेत, संपूर्ण वर्ल्डमध्ये आहेत, निसर्गामध्ये आहेत. हे लक्षात ठेवायचं.
water however shows the special exceptional behavior. आता जेव्हा तुम्ही त्याला 0 ते 4 अंश सेल्सिअस म्हणजे बर्फाचं जेव्हा बर्फाला तुम्ही पाण्यामध्ये रूपांतर करण्यासाठी जेव्हा गरम करायला जाल तेव्हा 4 अंश सेल्सिअसपर्यंत तुम्हाला या दोन्ही तत्वांच्या विरुद्ध वागलेलं तुम्हाला दिसून येईल. म्हणजे काय होतं ते आपण बघूया. इफ हीट कॉन्स्टंट म्हणजे इफ वी हीट द वॉटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सिअस ते कॉन्ट्रॅक्ट होत असतं, आकुंचन पावत असतं. ॲक्च्युअली काय म्हटलं आपण आत्ताच पाहिलं की ते एक्सपांड होतं. पण जर बर्फाला जर इथे 4 अंश सेल्सिअसपर्यंत गरम केलं, आपण त्याला पाण्यात रूपांतर करायचा प्रयत्न केला तर ते काय होतं, प्रसरण पावण्याऐवजी आकुंचन पावत असतं. मीन्स अगेन लिसन इट केअरफुली. इफ वी हीट द वॉटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सिअस अप टू द 4 डिग्री सेल्सिअस इट कॉन्स्ट्रॅक्ट इन्स्टीड ऑफ द एक्सपांडिंग. आणि एक्सपांड झाल्यानंतर म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर 4 अंश सेल्सिअसला त्याचं जे व्हॉल्यूम असतं ते मिनिमम असतं. इफ द वॉटर इज ड्यू टू दॅट at 4 degree Celsius its volume is minimum due to the कॉन्स्ट्रॅक्शनमुळे हे शक्य झालं. 4 अंश सेल्सिअसला त्याचं व्हॉल्यूम जे आहे, जी घनता जी आहे ती अत्यंत मिनिमम असते, कमी असते. त्यामुळे तुम्ही बघा कधीतरी की बर्फाने किंवा बर्फाचं पाण्यात रूपांतर होत असताना 4 अंश सेल्सिअसला त्याचं व्हॉल्यूम हे मिनिमम असतं. आणि जर इफ वॉटर इज हिटेड फर्दर, आता हेच पाणी पुन्हा आपण गरम करायला सुरुवात करत राहिले किंवा देतच राहिलो आपण, इट एक्सपांड्स आफ्टर 4 डिग्री सेल्सिअस इट्स गोइंग टू एक्सपांड. आधी ते काय म्हटलं आपण, त्याला जर हीट दिल्यानंतर ते एक्सपांड व्हायला पाहिजे. मग 4 अंश सेल्सिअसपर्यंत त्याने असं कोणतं बिहेवियर केलं, फर्दर हिटेड इट एक्सपांड्स अँड द व्हॉल्यूम गोज इन्क्रीजिंग. मग त्याचं त्यानंतर व्हॉल्यूम इन्क्रीज व्हायला सुरुवात होते. तर याच प्रकारच्या मीन्स इट एक्सपांड्स अँड इट्स व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस द बिहेवियर ऑफ द वॉटर बिटवीन द टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सिअस इज कॉल्ड ॲज अ ॲनामॉलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. म्हणजे 0 ते 4 अंश सेल्सिअसला गरम करताना पाण्याचं असंगत आचरण हे दिसून येतं. हे या तत्वामध्ये आहे. या ग्राफला समजून घेऊया, जो ग्राफ यांनी दिलेला आहे. जे व्हॉल्यूम आहे या व्हॉल्यूममध्ये आधी वाढ होती, 4 अंश सेल्सिअसला त्याचं अत्यंत मिनिमम दाखवलेलं आहे. त्यानंतर परत त्याच्यामध्ये वाढ झाल्याचं आपल्याला या ग्राफमध्ये दिसून येतं. फक्त या ग्राफ एवढा समजून घेण्यासाठी आहे की हे या पद्धतीने आपल्याला दिसून येतं की त्याचं 0 अंश सेल्सिअसला हे, 1 अंशला हे, 2 अंशला, 3ला, 4ला मात्र तो काय झाला, तिथे त्याचा अत्यंत कमी झाली व्हॉल्यूम. आणि नंतर मात्र वाढायला सुरुवात केली 5 अंश सेल्सिअस. म्हणजे तुमच्या फ्रीजमध्ये साधारणपणे एवढं तापमान असतं 6-7 अंश सेल्सिअसपर्यंत. मग 4 अंश सेल्सिअसला जेव्हा त्याचं बर्फाचं पाण्यात रूपांतर होईपर्यंत त्याचं मिनिमम व्हॉल्यूम असतं. आणि मिनिमम व्हॅल्यू असल्यामुळे 4 अंश सेल्सिअसमध्ये तळाला असणारे जे सजीव असतात ते जगू शकतात. त्यानंतर मात्र तापमान जसं वाढत जाईल तसं त्याची एक्सपान्शन ही क्रिया ही व्हायला सुरुवात होत असते आणि व्हॉल्यूमसुद्धा वाढत असतं. आता याच्यात आपल्याला एका प्रयोगामध्ये आपल्याला काही गोष्टी पाहता येतील. द ॲनामॉलस बिहेवियर ऑफ वॉटर कॅन बी स्टडीड विथ द होप्स ॲपॅरेटस. या संपूर्ण ॲपॅरेटसला होपचे उपकरण असं म्हणतात. या होपच्या उपकरणाची रचना मी थोडक्यात सांगतो. देर इज अ सिलेंडर अँड दिस कंटेनर इज फॉर द आईस, फ्रीजिंग मिक्सचर त्याच्यात ठेवलं जात असतं. and there is a one hole and another hole, and this cylinder is used for water. This is thermometer, this is thermometer number 2, this is 2 number and this is 1 number. हे 2 thermometer आहे. This is the outlet for the excess water, that is to removing the water. This outlet, this freezing mixture. आता या प्रयोगामध्ये नेमकं काय काय घडतं ते आपण थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो. यामध्ये
the flat bowl of the cylinder container. The water is filled with the cylinder container and the mixture of the ice and the salt, that is called as a freezing mixture. आईस आणि मीठ यांचं रूपांतर आपण जर केलं तर त्याला फ्रीजिंग मिक्सचर असं म्हणतात. हे का म्हणतात फ्रीजिंग मिक्सचर? तर ते पाणी पटकन होत नाही त्याचं बर्फाचं. दुसरी गोष्ट ते 0पेक्षा कमी अंश सेल्सिअसपर्यंत ते बर्फाला कायम, म्हणजे पूर्वीच्या काळी जेव्हा आईस्क्रीम बनवण्यासाठी फ्रीज नव्हते तेव्हा फ्रीजिंग मिक्सरचा वापर करून आईस्क्रीम बनवली जायची. मग ती नंतर फ्रीजचा शोध लागला, मग तो हळूहळू त्याचा वापर हा करू लागले. ग्रामीण भागामध्ये या फ्रीजिंग मिक्सचरच्या सहाय्याने आईस्क्रीम बनवली जायची. So during the study of the anomalous behavior of the using the Hobbs apparatus, the temperature T1 and T2 recorded after 30 seconds. प्रत्येक 30 सेकंदानंतर याची नोंद करायची आहे. तर T1 आणि T2 मध्ये कसा बदल होत जातो ते बघूया आपण. The temperature are plotted on the y-axis and the in the minutes on the y-axis. टेम्परेचर y अक्षावर असणार, x अक्षावर काय करायचं त्याचं मिनिट्स लिहायचे. अँड द ग्राफ इज शोन. तो जो ग्राफ असेल त्या ग्राफ आपल्याला दाखवतो मी, तो ग्राफ आपल्याला हळूहळू टेम्परेचर दाखवत असतो. अँड बोथ द टेम्परेचर T1 and T2 इज आयडेंटिकल. हाऊ द ॲट द टाइम पास the temperature T1 and the water of the lower part is a cylinder decreases fast. याच्यात काय होतं बघा, तुम्ही जसा वेळ जाईल मिनिट होईल तसं एका लेवलपर्यंत सगळ्या सिलेंडरमधलं पाण्याचं तापमान हे सारखं राहील, सारखं होत जातं काही मिनिटापर्यंत जातं. अवेर द टाइम पास द T1 कुठे, हा T1 ऑफ द वॉटर लोअर पार्ट सिलेंडर डिक्रीजेस फास्ट. याचा हळूहळू काय होतं, तापमान या खालच्या भागाचं, खालच्या थर्मामीटरचं तापमान हे कमी व्हायला लागतं. आणि हे मात्र याच्यामध्ये तुम्हाला सातत्याने जे टेम्परेचर डाऊनिंग व्हायला लागेल. द अप्पर पार्ट ऑफ द सिलेंडर डिक्रीजेस कंपॅरेटिव्हली स्लोली. ती हळूहळू व्हायला सुरुवात होत असते. कारण काय होतं, थंड पाण्याने त्याची घनता जी आहे ती कमी होत जाते आणि ती केल्यामुळे काय होतं, मिनिमम झाल्यामुळे ते तळाला जातं आणि खालचं गरम पाणी वरती यायला लागतं. त्यामुळे याचा हळूवा होतो आणि हे जलद गतीने होत असतं. Once the temperature T1 at the lower part reaches at 4 degrees Celsius, it remains almost stable. आणि 4 अंश सेल्सिअसला या सिलेंडरच्या खालच्या भागामध्ये पाणी हे थंड 4 अंश सेल्सिअस येतं, इथं दाखवतं आणि इथे 0 अंश दाखवायला लागतं. आणि इट रिमेन्स कॉन्स्टंट, ते स्थिर होतं. पण इथे मात्र हळूहळू काय व्हायला लागतं, देअर आफ्टर द T2 स्टार्ट चेंजिंग रॅपिडली, इट रेकॉर्ड्स 0 डिग्री सेल्सिअस. आणि मग जेव्हा मी हळूहळू कमी म्हटलं, सामान्य तापमान किती असतं, 15 अंश सेल्सिअसचं पाणी आपण जनरली पित असतो. आणि त्याच्यानंतर हळूहळू कमी होत आलं. सगळं थंड होत असताना इथे 4 अंश सेल्सिअसला स्थिर झालं आणि मग इथे 0 अंश सेल्सिअसला झाल्यानंतर इथे 0 अंश दाखवतं. इथे 0 अंशला काय होत असतं, बर्फ तयार होत असतं. At a low 0 degree Celsius temperature, the point of intersection of the two curves shows the temperature of maximum density. तो जो कर्व दाखवतो तो या पद्धतीने. आता हे कशामुळे घडलं? The freezing mixture of the outer bowl, since the temperature of the water decreases, its volume decreases, its density increases. त्याची घनता जी आहे ती व्हॉल्यूम आणि त्याची घनता म्हणजे त्याचं यांच्यामध्ये फरक दिसून आला. व्हॉल्यूम डिक्रीजेस अँड डेन्सिटी इन्क्रीजेस. द वॉटर देन हायर डेन्सिटी मूव्स डाऊनवर्ड. ज्यांची डेन्सिटी जी हायर असेल, जड असेल, ते पाणी खाली गेलं. कारण गरम पाण्याचं जनरली खाली असेल, मग ती खाली गेल्यानंतर ती काय होतं, खालच्या दिशेला जात गेलं. देअर फॉर द लोअर टेम्परेचर ऑफ T1 shows the rapid fall in the temperature and this continues till the temperature of water become equal. हे सगळं हळूहळू काय होतं, जसं त्याची कमी व्हायला लागेल डेन्सिटी, ते खालच्या दिशेला जायला लागतं आणि खालचं पाणी वरच्या दिशेला जायला लागतं. आणि अशा पद्धतीने ही प्रोसिजर 4 अंश सेल्सिअसपर्यंत स्थिर होत असते. ॲट 4 डिग्री सेल्सिअस इट्स व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस अँड डेन्सिटी डिक्रीजेस. देअरफॉर द मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. The temperature of the water upper part T2 therefore decreases rapidly in 0 degree Celsius. आणि मग इथे बर्फ तयार होतो. हा इथे बारीकसा थर तयार होतो बर्फाचा या जागेवर. आणि मग हा थर तयार झाला 0 अंश सेल्सिअसला, पण मात्र 4 अंश सेल्सिअसचं स्थिर राहत असतं.
हा ग्राफ जो आहे तो ग्राफ दर्शवतो 4° सेल्सिअसला. मी आत्ताच म्हटलं तुम्हाला की ते एक सर्टन लेवलपर्यंत 0, 4 ती जे आहे ते डिक्रीज जेव्हा होतं T1 आणि T2चा हा ग्राफ दिलेला आहे. हा ग्राफ 4° सेल्सिअसला एका पॉईंटला समान होऊन जातो. त्यामुळे पाण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं चेंजेस हा दिसून येत नाही. त्याची व्हॉल्यूम पण डिक्रीज होत नाही आणि त्याच्या डेन्सिटी बाबतीत पण तिथे काही चेंजेस होत नाही. आणि पर्यायाने ज्यावेळेस हळूहळू तिथे वाढायला सुरुवात होईल तिथे मात्र त्यांच्यात हा T1मध्ये होणारा बदल हा T2 थर्मोमीटरमध्ये होणारा बदल. तर 12° सेल्सिअसपर्यंत आपण जेव्हा टेम्परेचर वाढवत नेलं तर या पद्धतीने मात्र त्याचा जो टाईम आहे हे कधी होणार आहे 30 मिनिटे लागतील साधारणपणे. 30 मिनिटापर्यंत 4° सेल्सिअस जायला त्याला तो प्रयोग व्हायला तुम्हाला टाईम लागेल. 45 मिनिटानंतर मात्र तिथं याची जी लेवल आहे ती या पद्धतीने झालेला दिसून येतील. दिस इज अ टाईम अँड टेम्परेचर ग्राफ आहे. तर तुम्ही आत्ताच आपण पाहिलं ॲक्वॅटिक ॲनिमलचं कोल्ड रिजनमधलं रिजन याचं विचारलं जाईल परीक्षेला. होपचं उपकरणाचा प्रयोग तुम्हाला प्रॅक्टिकलच्या वहीमध्ये आहेच, पण तरी तुमच्या वहीत लिहायचं आहे. आणि ॲनामलस बिहेवियरस रेग्युलेशन याची व्याख्या लिहायची आणि तो मुद्दे तुमच्या वहीत असू द्यायचे. धन्यवाद.